वेङ्कटाचलनिलयम् वैकुण्ठपुरवासम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् अम्बुजोद्भवविनुतम् अम्बुजोद्भवविनुतम् अगणितगुणनामम् अम्बुजोद्भवविनुतम् अगणितगुणनामम् तुम्बुरु नारद गानविलोलम् गानविलोलम् अम्बुधि शयनम् आत्माभिरामं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् पाहि पाण्डवपक्षं कौरवमदहरणं बाहुपराक्रमपूर्णम् पाहि पाण्डवपक्षं कौरवमदहरणं बाहुपराक्रमपूर्णम् अहल्याशाप भयनिवारणम् वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम् रागिष्टैर्बाहुदण्डैर्दशतमजितमापीतवासोऽवसानं ध्यायेत् स्पायत् किरीटोज्ज्वलमहामकुटकुण्डलं वन्यमाला वत्सश्रीकौस्तुभाग्यं स्मितमधुरमुखं श्रीधरास्मितपार्श्वम् अमृतकलशहस्तं कान्तिसम्पूर्णदेहं सकलनिगमविद्यावेदशास्त्रार्थतत्त्वं सकलपृथुलपक्षं स्तूयमानानुकूलं सकलविषविनाशं चिन्तये पक्षिराजम् ॐ दण्डाकारं स्वर्णवर्णं त्रिनेत्रं व्योमान्तस्थं भीमरूपं हसन्तं रज्ज्वाकारं चोग्रनादं ध्वजेशं वन्दे विश्वाधाररूपं प्रसन्नं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः गरुडाय नमः ध्वजेशाय नमः महाविष्णवे नमः प्रार्थयामि। ಆಗಮೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಾಹನ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಹನ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ದೇವತೆ ಗರುಡ ದೇವರು. ಗರುಡ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯ ಮಗ
ವಿನತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೈನತೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗರುಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಗರುಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದೇವತೆ ಅವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಗರುಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಹಸ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅಮೃತವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದರ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಉಂಟು ಅಂತ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ದರ್ಬೆಯ ಹರಿತಕ್ಕೆ ನಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 2 ನಾಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಗನಿಗೆ 2 ನಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗರುಡನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ಗರುಡನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಸಕಲ ವಿಷ ವಿನಾಶಂ ಚಿಂತೆಯೇ ಪಕ್ಷಿರಾಜಂ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷ ದಂಶನಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗರುಡನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗರುಡ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಷ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ಪಗಳ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಗರುಡನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಧ್ವಜಪಟಃ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ವಜೇಶ ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಾಧಾರ ರೂಪಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಭೂಮಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಧ್ವಜೇಶನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪೂಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ವೈಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಆ ಗರುಡನು ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಗುವಾಗೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಿವಾಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸೇವಾಕರ್ತರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನೋವಾಂಛಿತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಈ ಭೌತಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಗೋಪಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಉತ್ಸವದ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಫಲವನ್ನು ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಕೂಡ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಯುಕ್ತನಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜವು ಇತೋಪಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಗರುಡ ದೇವರು ಧ್ವಜೇಶ್ವರನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. सकल वेद विचारं सर्वजीवनिकरं सकल वेद विचारं सर्वजीवनिकरं मकरकुण्डलधर मदन गोपालं भक्तपोषक श्री पुरन्दर विठलं भक्तपोषक श्री पुरन्दर विठलं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं 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 हरि हरि हरि
ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಲಕ್ಷವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಸರ್ವ ದೈತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ಕಮಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇಶ ದೇಶ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಆಶಬದ್ಧನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸನು ನಾನಲ್ಲವೇ ಜಗದೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೇನೋ Jante
यते पुरुत्रा देव्या अक्षभिः विश्वा अधिश्रियो ओदिता पूर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्यो उद्वताः ज्योतिषा बाधते तमाः निरुस्वसा रमस्कृतोषसं देव्या आयति अपेदुहासते तमाः सा नो अद्य यस्या वयं नितेया वन्न विक्ष्महि दक्षेण वसतिं वयाः निग्रामा आसो अवीक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणाः निश्येण स्वस्ति दक्षिणाः यावया आवृक्या अवृकैयवयस्ते नमोर्मे अथा नस्सुतरा भवा उपमापे पिषत्तमः कृष्णं यक्तमस्थिता उषरिणे वयातया उपतेगा इवाकरं ऋणेष्वदुहितर्दिवः रात्रिस्तोमं न जिग्युषे ॐ स्वस्ति यज्ञाराधित यज्ञवृन्द विभव श्रीयज्ञयज्ञेश्वर ब्रह्मेन्द्रादिविशेष संस्तुत यजुर्वेद प्रिय प्रस्तुतं छन्दोभिर्मुनिभिप्रदर्शितपदं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक यजुर्वेद प्रिय यजुर्वेद सेवाम् अवधारय प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः अप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ स्वस्ति सामोद्गीतसमस्तनाम विभव श्रीदेवदेवोत्तम सामाराधित सामसन्नुतपद श्रीकामकामप्रद देवाराधित मन्त्रतन्त्रसहितं श्रीसामवेदप्रिया
सम्यग्राहितगाथयानुकथितं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमकिराणकोटिब्रह्माण्डनायक सामवेदप्रिय सामवेदसेवाम् अवधारय ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ स्वस्ति गीर्वाणस्तुतपादपङ्कजसुहप्राणप्रदाथर्वणं कर्माराधित सर्वसन्ततिकर श्रीदेवदेवोत्तम सर्वार्थप्रिय सर्ववन्दितपदाथर्वप्रय श्रीकरं सर्वाभीष्टसुखप्रदं हितकरं तं वेदमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमकिराणकोटिब्रह्माण्डनायक अथर्ववेदप्रिय अथर्ववेदसेवाम् अवधारय देवेन विष्टाय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रावन्तु नः ॐ स्वस्ति ब्रह्माण्डैरमितैर्गुणैरवहित श्रीदेवदेवोत्तम ज्ञानानन्दसुखप्रदैकनिलय वेदान्तशास्त्रप्रिय भक्ताभीष्टितभुक्तिमुक्तिफलदं वेदान्तमाश्रावय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमकिराणकोटिब्रह्माण्डनायक वेदान्तशास्त्रप्रिय वेदान्तशास्त्रसेवाम् अवधारय ॐ श्रीमद्भगवद्गीतायाः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्न्यम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिप्चाप्तुं धनञ्जय अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं बद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागश्शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखदुःखः क्षमीः सन्तुष्टस्ततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः यो मद्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ तत्सत् ॐ स्वस्ति पूर्वेषां कथया पुराणमिति ये जानन्ति जातं सदा भक्ता भागवतादिभाग्येदमिदं श्रीदेवदेवोत्तम लक्ष्मीनाथ तवाङ्घ्रिदर्शनकरं गोपालचूडामणे दिव्यज्ञानपुराणपूर्णपुरुषैराख्यातमाकर्णय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमाखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक पुराणप्रिय पुराणसेवाम् अवधारय श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः అది భగవంతాల
उपासन करतना विशेष दवन आमकां भक्ती जेवका म्हणून हेका निदर्शन जावन मीराबाईला एक कथ आसा तुम्ही सगळं ऐकून आसच्या पुरो संत मीराबाई म्हणून राजाल धू रत्नसिंह म्हणजे एक राय तेगेल धू मीराबाई रत्नसिंह परम कृष्ण भक्त जावन आशिल्लो सकाळी उठून नित्य उपासन करून श्रद्धा भक्तीपूर्वक सना देवांक कृष्ण देवालय भोजन असकेना तो स्वतः करून कृष्ण परमात्माक अर्पण करून आशिल्लो तेजे नंतरच की तो जेवण करून आशिल्लो खंयचे रितीन तो रत्नसिंह आशिल्लो की तशीच आसना तेगेले धू अप्रतिम सुंदरी मीराबाई मीराबाई तशीची सांज चरळपणांत तिका संसारा वयर मोग ना कृष्णा वयरीची मोग तिगे लगी सान एक कृष्णा मूर्ती आशिल्ले सदा सार्वकाल कृष्णान भजन करूनच ती तिगेले नित्य कार्यक्रम आशिल्ले अशें आसतना चरळपणांत गेल्ले आतां यौवनाक पादार्पण जालें खंय अशें आसतना हांव आलोचन करता म्हगेले धुवेक मीराबाईक चांग रितीन लग्न करका चांग कडेन तसं तिका दिवका म्हणून तशीच तिगे लागीं निमगीता अम्मा तुका आतां लग्न करच्याक आमी भायर सरलात म्हणून सांगतना ती शिडवेक सांगता म्हगेलें लग्न जाल्लें म्हणून कोणा बट तूं लग्न केल्ला म्हणून निमगीतना ती सांगता म्हगेलें आराध्य मूर्ती श्री कृष्ण परमात्मा तेकाची म्हगेलें मन दिला सगळंच केला तिगेले भक्ती कृष्ण परमात्माला पादार निवेदन केला म्हाका ऐहिक संसार नक्का पारमार्थीक चिंतन कृष्णाचे म्हगेलें बंबूण शिवाय अन्यथा कोणाकाय विवाह करच्याक हांव आयकना म्हणून तिगेल्या मनांत तशें भावन आसना अन्ना लागीं सांगता की तेन्ना हांव सांगता कृष्ण परमात्मा वय तो फक्त रुपांत आसा उरलय ना तो तशीची चमकून वच्चाकय ताका जायना शिलामुर्ती म्हगेल्या घरांत तशें शिलामुर्ती उरलय ना कसलेंय काम करना त्या तसल त्या भक्ती आसना तूं सोड न्हू तुका चांग रितीन आसना वैभवांत आसना विवाह करता म्हणून अन्नान सांगता खंय ती वप्पना सांगता खंय तुमी आतां भक्ती करचे खंयचे म्हणल्यार फातरा मुहूर्ताक तुमी भक्ती करचे आंतरीक भक्ती तुमगेले भितर ना खाली तुमकां पळोवच्याक मात्र आसना श्री कृष्ण परमात्मा शिवाय म्हगेले तशें न्हय आंतरीक भक्ती त्या मुर्ती भितर आसा त्यामुळे त्या म्हगेले ब्राह्मण कोण म्हणल्यार श्री कृष्ण परमात्माचे शिवाय अन्यथा कोणाकय वप्पना म्हणून तिगेला खंडीत निर्धार सांगले की तशीच खाली कृष्ण परमात्म्यान भजन करचे न्हय सदा सार्वकाल आसना तेगेले पादार विंदांतूच श्री कृष्णाले ध्यान करून आशिल्ले साधू संत येयलेले पक्षाक आसना तांकां आपोवन तेंगेले एदराक आसना ती नामस्मरण करून आशिल्ले एकदम कृष्णाला भक्ती शिवाय अन्यथा कसं नाही ना आता अन्नाक चिंतन जाता कसं करचें म्हणून ती लग्नाक वप्पना म्हगेले राजधर्म कसं म्हणल्यार म्हगेले चरडाक लग्न करून दिवका तीच ती सांगता म्हणून हांव तशीच निप्पण बसच्या जायना म्हणून भायले लागीं निमगे खंय खंयचेपणी कोर नासतना तिका एक लग्नाक इश्ट जेवचे म्हणके तूं कर म्हणून भायले लागीं हगूर सांगता खंय तेन्ना त्या हगूर सांगिल्लें मीराबाईक आयकल खंय कुडले येवन सांगता खंय अना म्हगेले विवाहाक तुमी ಮುಂದುವರ್ಸ ನಕ್ಕ ಮಗಲ ಖಂಡೆ ನಿರ್ಧಾರ कसं म्हणे श्री कृष्ण परमात्म्याचे मगेले बम म्हणून
तेक्सोंड हांव खंडीत विंगड जनांक विवाह जायना म्हणून खंडीत निर्धार सांगले आतां चिंतनेंत पडलो आन कसल करचें म्हणून तरी कडेक एक निर्धार येयलो की कसल जाल्यार तोंदर ना तिकस विषप्राशन दिवचें तेगेलें अंत जावो कसलें तोंदर ना म्हाका ना जाल्यार तोंदर ना तिकस कृष्ण परमात्मान ह्या मूर्ती ಒಟ್ಟು विवाह करचा म्हाका जायना म्हणून कडेक निर्धार सांगतकी तशीच हेर दिसाक राज्यसभेचो घडत आसतना सगळ्यांक आपयल खंय तशीच धुवेक आपयला मीराबाईक आनी सांगता खंय पळय ह्या वाटेंत हांव विश दवरला तूं विषप्राशन करकातीच ना जाल्यार हांव सांगेन म्हण काय आयकुका तेगेले आत्मत्याग करका ना जाल्यार विवाह बंधनाक तूं पडका म्हणून 2 ऑप्शन आसता तुका आतां ती सांगलें खंय विवाह बंधनाक हांव शिरकून पडना हांव विषप्राशन करता म्हगेले आंतरीक भक्ती कृष्ण परमात्मा वयर आसा कोण भक्ती करतात की तांकांच किना विषप्राशन करून मरण जाल्ल्या पक्षाक आनी मुखार ह्या भूलोकांत कोणय भक्ती मार्गांक वचनात विषप्राशन करून आमी आत्महत्या केल्ल्या पक्षाक श्री कृष्ण परमात्मा हेका ಒಪ್ಪನ खंडीत देवन हत्र म्हाका सहाय करताचेची सहाय करना जाल्यार तोंदर ना म्हगेल्या देहांत जाल्यार मागीर हांव वैकुंठाक वता कृष्ण परमात्माच्या पादार बिंदान हांव सेव करता ह्या दैहिक जावन आसतना म्हाका नाका म्हणून ते खंडीत आसतना सांगलें की तशीची विषाच्या वाट घेतकी श्री कृष्ण परमात्मा लागीं थंय मूर्ती आसा सांगता की परमात्मा म्हगेले आंतरीक भक्त सम आशिल्ल्या पक्षाक शुद्ध चारित्र्य म्हाका आशिल्ल्या पक्षाक हांव विषप्राशन करता रक्षण करचें तशीच सोडचें सक्करता तुगेले पादार बिंदान मेळ्ळा म्हणून शीर आसतना कृष्णा 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 म्हणून सांगून आसता विषप्राशन करतकी तें कशी विषप्राशन जालें म्हळें आमी कशी चंद रितीन पायस जेवण केल्ल्या पक्षाक कशी खंयचे रितीन देहांत एक संतोष जातकी तशीच विषप्राशन करतना तिगेल्या देहांत खंयचेय तला ते बदलावण जाय न्ही तेजे बदलाक येद्राक कृष्णाक पत्तराच्या मूर्तीक आसतना पच्वदल खंय विषप्राशन केल्लें ही विष केल्लें कोणाक म्हणलें श्री कृष्ण परमात्माक पळया तुमी भक्तीन आमी प्रार्थना केल्ल्या पक्षाक भगवंता स्वीकार करता आतां विष कोण घेतिल्लें म्हणल्यार ती साक्षात मीराबाई घेतिल्लें विष गेल्लें कोणाक म्हणलें श्री कृष्ण परमात्माक पच्वे मूर्ती जाल खंय पूर जनाक एक आश्चर्य जाता बॉम्ब मारतात भगवंता तूं विष दिल्लें म्हणून राजाक सोयतात आतां राज आसतना चिंतन करता म्हगेलें चुकी जाल्लें जेवण आसतना दुवेल्या पादार बिंदान नमस्कार करच्याक वतकय अमा म्हगेलें चुकी जाल्लें म्हाका माफी करी म्हणून तेन्ना सांगतकय अण्णा तुमी केल्लें सम आसा इतलें म्हणल्यार म्हगेलें भक्ती आसतना श्री कृष्ण परमात्मा पादार बिंदात आसा तुमी विष दिल्ल्या पक्षाक घेता अमृत दिल्ल्या पक्षाक घेता सगळें आसतना कृष्णार्पण हांव घेतिल्लें श्री कृष्ण परमात्माक दिल्लें आतां विष कोणाक दिल्लें म्हणल्यार म्हाका न्ही श्री कृष्ण परमात्माक दिल्लें तें त्या पच्वे दिल्लें त्या मूर्ती आतां ती पुनः स्मरण करता कृष्णाल पादार बिंदा बसून पांय धरून आसतना स्मरण करता परमात्मा हांव विश घेतिल्लें तूं आतां तें स्वीकार केलें की तेमी तें विश आसतना पुनः तूं संपूर्ण आसतना त्याग करी म्हणून कृष्ण पादार बिंदांत प्रार्थना करतकी कुडले तिगेल्या प्रार्थनाक मेच्चून श्री कृष्ण परमात्मान पत्तर आसतना पुनः काळीच जालें खंय खाली एक विषप्राशन केल्लें कुरुह हंग लागलें खंय खाली पच्वे पळया विषप्राशन केल्लें कोण म्हणल्यार मीराबाई स्वीकार केलें कृष्ण परमात्मा आमी प्रार्थना करता प्रार्थना केल्लें भगवंताक वेंकटरमणाक वता भक्तीपूर्वक ती विषप्राशन केल्लें पक्षाक अमृतत्व तिका मेळ्ळें तशीच हेंत कसल म्हणल्यार आमी भक्तीपूर्वक परमात्मान आराधना केल्ल्या पक्षाक
खंडित वचना परमात्मानी त्या खंच आम्ही प्रार्थना करता की त्या सुंदरी त्यांचं ऐकून असताना आम्हाला इष्टार्थ परिपूर्ण करून देता अशी असताना आज वैश्य समाज 6 वर्ष पुढे या मंदिर खंयच्या रीतीन दशमण तुमकां गोत आसा 6 कोटी तुम्ही खंय तकून कलेक्शन केला म्हाका गोत ना 40 लक्षांत तुम्ही भायर सरिला 6 कोटी हेक घालून वचून आज वैभवाचें एक मंदिर जाल्लें कारण कसं म्हणल्यार तुम्ही केल्लें भक्ती तुम्ही त्या भक्तीपूर्वक तुम्ही स्मरण करा भक्तीपूर्वक प्रार्थना करा भक्तीपूर्वक वेंकटरमणा शरण वचुका तेन्ना भगवंतान आमकां हार्द धरता खंयच्याय तराचे कश्ट सर्वपक्षा निवारण करता हेका उदाहरण म्हणल्यार मस्त आसा अशें आसतना खाल मिराबाई आमी मिराबाई मिरा म्हणून ऐकल म्हणटा शिवाय तेगेले कळत आसतना आमी ऐकनी अशें आसतना मिराबाई तसल्याक भक्तीपूर्वक आसतना कृष्ण परमात्माने ध्यान करून तिका कडेक आसतना मुक्ती मेळ्ळें अशें आसतना आज संतोषार तुम्ही अष्टावधान तुम्ही ऐकलात कथ सांगता म्हणून निकेतने सत्यनारायणाच्या एकदा नैमिषारण्य रसे श्रवणकाले म्हणून सांगता शिवाय विशेष कथ तंत्र्यान सांगले ते पोरून तकून एक कथ सांगता म्हणून तशी कथ सांगले रे तुमके एक भावना देता मंत्र सांगले कसं नाही अर्थ जायना कथ सांगले रे हां अशी अशी जाल्ल्या चेडवांक एम सांगता जाता अशी अशी देवस्थानात अशी अशी सांगला म्हणून मीराबाई कोण म्हणून गोत ना आमगेले बाय मीराबाई असता बरो त्याने मीराबाई साक्षात असतना भक्तीपूर्वक असतना ते प्रार्थना करतो कृष्ण परमात्माक स्वीकार केलेला अशें आसतना भक्तीपूर्वक तुम्ही प्रार्थना करा भगवंताने आमकां इष्टार्थ परिपूर्ण सिद्धी करून दिता श्रीकृष्णार्पणमस्तु स्वस्ति इंद्राद्यष्टकलोकपाल विजय श्रीदेवदेवोत्तम भक्ताभीप्सितकष्टनाशन पुष्टिप्रद श्रीपते इष्टानन्दकमष्टकप्रियकरं सङ्कष्टनिर्मूलनं सन्तुष्टार्थमुदावहाष्टकमिदं त्वत्सेव्यमाराधय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक अष्टकप्रिय अष्टकसेवाम् अवधारय मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं चरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं नमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ॐ स्वस्ति सम्यक् गीतमिदं सविस्मितजनैः सङ्गीतमङ्गीकृतं श्रीरङ्गप्रियरङ्गसङ्गमरिविक्कैश्चित्तसङ्गोदितं सङ्गीतप्रियसप्तसप्तगतितैस्तद्दीर्घह्रस्वस्वरैः आख्यातं जगतामभीष्टसुगतं सङ्गीतमाकर्णय
देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम किराणकोटि ब्रह्मांड नायक संगीत प्रिय संगीत सेवाम् अवधारय। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय हरि विठ्ठल पांडुरंग। नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा। जनाबाई म्हणे देवा बोले अभंग जनाबाई म्हणे देवा बोले अभंग। नामदेवा हरि नामदेवा हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा। अभंग बोलता कीर्तनी रंगा ओढवला प्रेमाची या वंदे देवा नाचू लागला। अभंग बोलता कीर्तनी रंगा ओढवला प्रेमाची या वंदे देवा नाचू लागला। नामदेवा हरि नामदेवा हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा। नाचत डोलता हरीचे गळले पितांबर सावग हो या देवा ऐसे बोले कबीर। नाचत डोलता हरीचे गळले पितांबर सावग हो या देवा ऐसे बोले कबीर। नामदेवा हरि नामदेवा हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा। नामायांची जनी लोळे संतांची पायी जन्म मरण पासून मुक्ती करके विठुबाई। नामायांची जनी लोळे संतांची पायी जन्म मरण पासून मुक्ती करके विठुबाई। नामदेवा हरि नामदेवा हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच पांडुरंगा। जनाबाई म्हणे देवा बोले अभंग जनाबाई म्हणे देवा बोले अभंग। नामदेवा हरि नामदेवा हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाच
गच्छति सन्माङ्गल्यकरं परं गुणनिधे गोपालकृष्णप्रभो शङ्खाध्मानमिदं परिशृणु हरे श्रीदेवदेवोत्तम देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमकिराणकोटि ब्रह्माण्डनायक शङ्खवाद्यप्रिय शङ्खवाद्यसेवा ममधारय मायामोहितमूर्जितप्रियमिमं श्रीराजराजेश्वर शत्रुन्वंसन पाहि पाहि शरणं प्राप्तं वसन्तं सदा कामं कामय कामितार्थवरदं श्रीकान्तसन्तोषय देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमकिराणकोटि ब्रह्माण्डनायक मौरिवाद्यप्रिय मौरिवाद्यसेवा मवधारय विजयकृत् सन्तोषकृत् सन्ततं शङ्खादिप्रिय वेणुनादविधिना वीणादिवाद्यप्रिय वाद्यं सद्य यावदारय हरे श्रीदेवदेव